Deep within the heart of Sri Lanka lies a martial tradition that has survived for centuries, Ongompora. More than just a fighting style, it is a sacred art that blends combat, meditation, and ancient ritual. Once practiced by royal warriors and hidden from colonial rulers, today it stands as a living heritage of strength and discipline. Join us as we journey into the world of Ongompora, where history, culture, and spirit unite in one of Asia's oldest martial arts. This is the UVA Navodaya Cultural Arts Festival. Today, I am going to show you some highlights of an ancient native martial art style known as Ongompora. This rare and powerful tradition is not only a combat art, but also a living cultural heritage of Sri Lanka. The performance was presented by the Bodol Kumara Jirogama Surya Ongom Duva Art Institute, under the guidance of Headmaster Honora Suryaratne, one of the leading Ongompora masters of our time. Join us as we witness the spirit and strength of this timeless art. In Ongompora, there are three major divisions: Ongom, Ilongom, and Maya Ongom. Ongom refers to combat using only the body, mainly the hands and legs, in close-range fighting. Maya Ongom, the most mysterious of all, is said to harness unseen forces, using inner energy, sound, and spiritual power to weaken or disarm an opponent. Together, these three elements form the complete art of Ongompora, blending physical strength, discipline, and deep spirituality. This is Ongom, the foundation of Ongompora, where warriors fight using only their bodies. Every strike, block, and movement is powered by discipline, precision, and centuries of tradition. This performance does not fully reflect the true spirit of Ongompora. Due to the condition of the stage, the carpets, and the limited space, the artists could not exhibit their real strength and artistry to the audience. But I promise you, in the future, I will bring you the authentic experience of UVA Welasa Ongompora, directly from the Jirogama Ongom Moduva, under the guidance of the Great Master, and Honora Suryaratne. Now we enter the Ilongom part of Ongompora. The weapon you see here is called the Ankirikchia, crafted from deer horns. It is a unique weapon designed to target the vital pressure points of the body with precision and skill. The weapon you see here is called the Kolakirikchia, crafted from buffalo horns. It is a powerful weapon, traditionally used to strike and damage the internal parts of the body, demanding both skill and control from the warrior. This weapon is called the Magura, a simple, compact blunt instrument used in close quarters combat. Its purpose is practical: to smash or disable an opponent's weapon and to provide immediate self-defense. Lightweight and easy to handle, the Magura is deadly in skilled hands, turning ordinary strikes into decisive blows.
This weapon is called the Syria, a type of knife used in Ongompora. Despite its simple appearance, in skilled hands it becomes a precise tool for close combat and self-defense. This weapon is the sword, the classic blade of Ongompora. In battle, it is used to overpower and, when necessary, kill an enemy. Mastery of the sword requires strength, timing, and unwavering focus. This is the sword and shield, a powerful combination in Ongompora. The sword is used for attack, while the shield provides strong defense, making it one of the most effective pairings in combat. This is the double combat axe, known as Kateri. It is one of the most fearsome weapons in Ongompora, designed for close battle to strike down and even kill enemies with powerful, decisive blows. This deadly weapon is called the Sela Idaya, a flexible sword made from multiple strips, each with a sharp blade. The number of blades depends on the number of strips woven together, turning it into a whip-like, mass destruction weapon on the battlefield. Legends tell that King Tikiri Rajasinghe once wielded 22 blades, 11 in each hand, at the Battle of Malaria against the Portuguese, causing the invaders to flee. But the Sela Idaya is as dangerous to its wielder as to the foe. If its speed falters in combat, the blades can wrap around and seriously wound the user. It is a weapon of devastating beauty and terrible risk.
You have just witnessed the ancient art of Ongompora, a tradition of warriors, discipline, and heritage that still lives on in Sri Lanka. This is more than a martial art, it is a cultural legacy. If you enjoyed this journey, don't forget to like, share, and subscribe for more stories from our paradise island. Now, we turn to the great master, on Aura Surya Ratna, to hear from him directly about what Ongom is, and to learn more details about this ancient martial art from his own words and experience. දැන් අපි මේ ගැන කතා කළාට ඒත් එක්කම මේ ශිල්පය ඔබ සියලු දෙනා බැලුවා. ඉතින් මේ අද දවසේදී මේ වේදිකාවට අරගෙන අද මේ අපේ අංගම්පොර ශිල්පය. ඒත් එක්කම අංගම්පොර මේවා කොටස් වලට බෙදෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ආයුධ වලින් කරන සටන් කලාව මොකක්ද? ඒත් එක්කම මොකක්ද මේ අංගම්පොර කියන්නේ? ඒත් එක්ක ඊට වඩා නිල ශාස්ත්‍රයන් තියෙනවා. මොකද එදා විදේශිකයන්ට මම දරුණු නිල ප්‍රහාරයන් මම හිතන්නේ මේ අංගම්පොර සටන් කලාව තුළ ඒවා සිදු කරේ තමන්ගේ ප්‍රතිප්‍රහාරකයන් නෙවෙයි විදේශ ආක්‍රමණයන්ට පමණයි. ඉතින් ඒ තරම් ඒ පොරොන්දු අරගෙන තමයි මේ කලාව ඉදිරියට කරගෙන ගියේ. ඉතින් අපි ඔබතුමාගේ කැමති අද දවසේ මේ කරපු සංදර්ශනයේ ඒ සඳහා යොදාගත් සටන් ක්‍රම ඒත් එක්ක මේ සඳහා යොදාගත් ආයුධ මේ ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ දැනගන්නට කැමතියි. මොකද අද දවසේ මේ ඇවිල්ලා ඉන්න හැමෝම බොහොම කැමතියි මේ අපේ සම්ප්‍රදාය ගැන දැනගන්න, මේ සටන් කලාව ගැන දැනගන්න. ඒ ගැන අපි ඔබත් එක්ක කතා කරමු. බොහොම ස්තුතියි මාළවත්නය. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. ගිරාගම සූර්යාංගම අඩුව කලායතනයේ මේ ඉදිරිපත් කිරීම කරේ මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන ඇත්තටම තරමක අපහසුතාවයකින් තමයි අපි මේ ආරම්භ සංදර්ශනය කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ආපත් තියෙන වේදිකාවක්, ඒ වගේම මේ තියෙන පරතරය අපිට හරි ප්‍රමාණවත් මදි. එතකොට අපේ ශිල්පධාරියෙකුට ටිකක් හරඹ කරන්න ඉඩ පහසුකම් මදි වීම සහ බිම පසුතලයේ නිස්සල ස්වභාවයත් එක්ක ඇත්තටම ඔබට අපේ හිතේ හැටියට සංදර්ශන ඉදිරිපත් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මුලින්ම මම ගිරාගම සූර්යාංගම අඩුව වෙනුවෙන් කනගාටු ප්‍රකාශ කරන ඔය අපහසුතාවය පිළිබඳව අපිට මේ වගේ ඉලියක් වගේ තිබුණා නම් ඇත්තටම කරගන්න තිබුණා. නමුත් මේ වගේ තැනක අපිට මේ පහසුකම සපය ගන්න අපහසුයි. ඒකයි උනේ. ඉතින් මම මතක් කරන්නම් වසර 33000කටත් එහා ගිය අංගම් සටන් කලාව දේශීය නැත්නම් ශ්‍රී ලාංකිකයන් උරුම වෙච්ච අපූර්ව දායාදයක්. මහා රාවණ උන්වහන්සේගෙන් පටන් අරගෙන අද දක්වාම විදේශීය ආක්‍රමණයන්ගෙන් බේරගත්ත මේක. ඒ කියන්නේ විදේශිකයන්ට විරුද්ධව අපි හරඹ කරන්නේ මේ සටන් කලාව තුල. නමුත් ඉංග්‍රීසි අධිරාජ්‍යවාදීන්ට මේ සටන් කරුවන් එක්ක මුහුණ දී ගන්න බැරි වීමත් එක්කලා මේ සටන් කලාව තහනම් කරාට පස්සේ මේ සටන් කලාවේ පරම්පරාවල් විදියට අපි මේ ඊටාම රහස්‍යගත විදියට පවත්වගෙන ඇවිත් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි පුහුණු වුණේ උදේ පාන්දර 2 ඉඳලා උදේ 5 වගේ වෙනකම්. අල්ලපු ගෙදරේ මිනිස්සුන්ට දැනගන්න බැරි වෙන තරම පුහුණු වුණේ. නමුත් පෞකාලීනව මේක තහට විවත් කරාට පස්සේ තමයි අපි මේ සටන් කලාවල් නැවත අපේ දේශීය පිරිස් වලට දෙන්න පටන් ගන්න. මම විශේෂයෙන් කියන්නම් මේ අංගම් සටන් කලාව තුල අංගම්, ඊළඟම් සහ මායාංගම් කියලා කොටස් තුනක් තියෙනවා. අංගම් කියලා කියන්නේ අපි අතින් පයින් කරන්නා වූ මේ හරඹයන්ට අපේ මුෂ්ටි පහරක, පා පහරව, ඒ වගේම අපි චොල්ලේ මේ විදිහේ නම් වලින් හඳුන්වන අතේ තියෙන අංග වලින්, ශරීර අංග වලින් අපි පහර දීමක් සිද්ධ කරනවා. බොහෝ විට මේ පහර දීම සිද්ධ කරන්නේ නිල ස්ථානවලට. සමහර විට ඔබ දකින්න ඇති අනිත් සටන් කලාවල් එක බැලුවම සමහර පහරවල් හරිම මේ පහතට වදින්නේ, සමහරව හරිම මේ හෙමිට ගහනවා. මේ හැම එකක්ම පහර දෙන්නේ නිල ස්ථානයකට. අපේ ශරීරය තුල තියෙන මේ පද්ධති සියල්ල මේ අංග ශිල්පයේ අවබෝධ කරගන්න ඕන. මේ නිල ස්ථාන ටික ඉගෙන ගන්න ඕන. කෙනෙකුට සතියේ 3 මාසෙන් අවුරුදු ගණන් තියලා
නිරස්ථාන වල තට්ටු කරන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ තුන මිය යන්න. එහෙම නැත්නම් රෝගාබාධයක් වැළඳෙන්න. මේ විදියට අපේ ශරීරයේ තියෙන මේ පද්ධතීන් පිළිබඳ අවබෝධයක් එක්ක තමයි මේ නිසටන් කලාව කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ සටන් ශිල්පියෙක් වෙනකොට මේ හැම කෙනෙක්ටම ඉවසීම ප්‍රගුණ කරගන්නවා. නිලයක් උගන්වන්න කලින් මනුස්ස ජීවිතයක තියෙන වටිනාකම කියලා දීලා ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට විතරයි අපි නිලස්ථානයක් කියලා දෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මගේ ශිල්පධාරියෙක් නැත්තම් මගේ අංගන් ශිල්පියෙක් කරනවා නම් යම් පාප කර්මයක් ඒක ගුරුවරයාට උරුම වෙන නිසා. ඒකේ කොටස් කවුරුවෙක්ම ඒ වගේම තමයි අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්න යමක් රටට කරන්න බලන් ඉන්න පිරිසක්. ඒ නිසා පෞද්ගලික පරිගැනීම් සහ ඒ වගේ දේවල් මේ අංගන් ශිල්පියෙක් කවදාවත් ලෙසට ක්‍රම යොදා ගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඊළඟම් කියන්නේ මෙන්න මේ ආයුධාන වලට. එතන ඔබ දැක්කා මේ වගේ සිරිය කියන ආයුධේ මේක පී වර්ගයට අයිති වෙන එකක්. ඉස්සර ගොඩක් කලකට මේ ආයුධය තමයි භාවිතා කරේ. මම මේ ආයුධ ඊළඟම් හරඹෙට තියෙන ආයුධ ටික කියන්නම්. මේ ඇවිල්ලා අඟකින් හදන්නේ මීහරක් අඟකින් මේක කලහ කිරින්චිය. මේකට කියන්නේ කලහ කිරින්චිය කියලා සටනකදී මේ අපිට මේ අතට දාගෙන පහරක් දුන්නාම හොදට මේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරය තැලෙනවා. එහෙම පහර දෙන ආයුධයක්. මේක අංකිරින්චියක්. අපි මේ සම්පූර්ණ මේ හරඹ කරේ මේ ඇත්ත ආයුධ වලින්. මේක මුවාගක් යොදාගෙන හදාගන්නේ දෙපැත්තට උල තියෙන ආයුධයක්. මේකේ ගොඩක් කලාට ඉලස්ථාන වලට පහර දීමක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඔබ දන්න විදිහේ සාමාන්‍යයෙන් කිනිස්සක් කියන ආයුධය. මේ ආයුධයේ තියෙන ඔය පීහරක සටන් වලදී භාවිත කරන එක. මේක නම් දන්නවා දේශීය තියෙන කඩුව. ඔබ කඩුව දැකලා ඇති. අපි මේ කඩුව සටන් වලටම හදාගත්ත කඩුවක්. මීට වඩා සමහර කඩු බරයි. මේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන කඩුව. මේක භාවිත කරන්නේ මේක පොරෝ හැඩයට තිබ්බට මේක පොරොවක් නෙමෙයි. මේක අංගන ශිල්පී සටන් සඳහා භාවිත කරපු කෙටේරිය කියන ආයුධය. මේ කෙටේරිය අරම නැත්තම් මේ ආයුධයෙන් භාවිත කරේ ඇත්තටම ඝාතනය කරන්න තමයි මේක භාවිත කරන්නේ. මේ කෙටේරිය අංගන ශිල්පීන් භාවිත කරන ආයුධයක්. අපි දන්නවා මේ මුගුරට නිශ්චිත හැඩයක් නැහැ. ඇත්තටම මුගුර කියලා කියන්නේ හදිසියේ සංහාරයක් කරන්න ඕන වුණාම Tamanට වඩා විශාල පිරිසක් සම්මත එද්දී අපිට ආයුධයක් නැති වෙලාවට ආයුධ විනාශ කරන්න අංගන් ශිල්පයේ භාවිත කරේ මුගුර. මුගුර සහ යගදාව කියන ආයුධ දෙක භාවිත කරන්නේ අවි විනාශ කිරීමේ ආයුධ විදියට. නමුත් අපි තරමක් සටන් කරන ආයුධ විදියට මේ හරඹ කරනවා. තව ඔබ දකින්න ඇති මේ ඊළඟම් සටන් වලදී මෙන්න මේ වගේ උස රිටක් මේකට කියන රිටක් අඩි 7මාට වඩා උස වෙන්න ඕන. මේකේ සටන් කරන ටිකක් අපහසුයි. අද දවසේ අපි මේක භාවිත කරේ නැහැ. මොකද මේ දහස් ගණනක් වටිනා උපකරණ, ලක්ෂ ගණනක් වටිනා උපකරණ විනාශ වෙනවා වැදුනොත්. ඒක නිසා අපි මෙන්න මේ වගේ උස තියෙන ආයුධයක් භාවිත කරා. ඒකට කියන්නේ යෂ්ටිය කියලා. මේක රිට. රිටකේ සාමාන්‍යයෙන් ශිල්පධාරීව සටන් ගන්න අපහසුයි මේකේ උස වැඩි වීමත් එක්ක. ඒ වගේම මේක තවත් මෙන්න මේ වගේ කොටට තියෙනවා කොට රිටක් මේ යෂ්ටිය. ඒ වගේම තමයි ඔබ දන්න දැකලා ඇති මේ හෙල්ල. හැබැයි හෙල්ල කිව්වම ඔබ දැකලා තියෙන්නේ අර මුරාවුද වල තියෙන හෙල්ල. නමුත් අංගන් ශිල්පයේ තුල මේ හැඩයේ තියෙන හෙල්ල තමයි අපි සටන් භූමියකට සංග්‍රාම භූමියක් සඳහා භාවිත කළේ. අර මුරාවුදේ තියෙන හෙල්ල නෙමෙයි. මේ කාර්යම පහසුයි හසුරවන්න. ඒක නිසා මේ වගේ ආයුධයක් තමයි අපි ගොඩක් කලාට ඊළඟ හරවේදී භාවිත කරේ. මේක අංගන් ශිල්පීන්ටම උරුම වෙච්ච ආයුධයක්. වෙන බොහෝ තැන්වල මේක දැක ගන්න ඔබට බෑ. අර මුරායුධ ගණේ හෙල්ලයක් තමයි දකින්න පුළුවන්නේ. මේක දන්නව හැමෝම පලිය කියන ආයුධය කඩු හරණකදී කඩුවෙන් බේරෙන්න අපි භාවිත කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ආයුධය. මේක හොඳට නම්‍යශීලී ආයුධයක්.
ඔබ දැකලා ඇති මේකෙන් ආරම්භ කරන්න සාමාන්‍ය අංගන් සටන් ශිල්පයේ ප්‍රවීණයෙකු විතරයි අපි දෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේකට කියන්නේ සේලායුධය. එක එක නම් වලින් කියනවා මේක. ලෝවරේ කියලා කියනවා. මේකේ තියෙන්නේ කඩු තියෙන්නේ මේක නම් තියෙන කඩු පටි 3යි. 3ක් 5ක් 7ක් 11ක් 15ක් මේ විදිහට තමයි මේ සේලායුධය කියන එක හැදෙන්නේ. ඉතින් මේක සංහාරයකදී භාවිතා කරනවා. ඔබ අහලා ඇති මුල්ලේදියා සටනේදී ටිකිරි කුමාරයා පටි 11ක කඩු දෙකක් අතට අරගෙන කියන්නේ කඩු 22ක් අරන් තමයි බහින්නේ අත් දෙකට. මේක හදාගෙන තියෙන්නේ මේක ඉනේ ඔතාගෙන යන්න. සාමාන්‍යයෙන් සේලායුධයක් අරන් එක සටන් ශිල්පියයි මහා විශාල පිරිසක් ඉස්සරහට බහින්නේ දෙන්නේ කියන්නේ නැහැ. මේ ඉන වටේට දාගෙන බෙල්ට් එකක් වගේ දාන් ගිහිල්ලා මෙහෙම ඇදලා අරගෙන තමයි සටන් ගන්න පටන් ගන්න. අපි ඉතිහාසය දන්න විදිහට පෘතුගීසි හිස් ලූලු වත දිව්වහලු මේ සේලායුධය නැත්තම් ලෝරේ කියන ආයුධය අරන් ටිකිරි කුමාරය යනකොට ඒ වගේම තමයි මේකෙන් සටන් ගන්න අමාරු. මේක සටන් කරන සටන් ශිල්පියා මේක පොඩ්ඩක් හරි වේගය වෙනස් වුණොත් ඔහුගේ අවධානය වෙනස් වුණොත් මේ පටි වලින් තමන්ම කැපෙනවා. මේක මේක ඇඟ වටේ එතෙනවා. හරියටම අවධානයෙන් මේක සටන් කරේ නැත්තම් තමන්ගේ ශරීරය පවා විනාශ වෙන්න පුළුවන් ආයුධයක්. ඒ නිසා මේ ආයුධය අපි අතට දෙන්නේ මේ අංගම් ශිල්පයේ බොහෝ දේවල් ප්‍රගුණ කරපු ශිල්පධාරියෙකුට. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම අපිට හරි අර්ථයක් මෙතන පෙන්න ගන්න බැරි වුණා. මොකද මේක අඩි 6ක් දිගයි. අත් දෙකට ගත්තොත් අඩි 12ක් දෙපැත්තට ඕන. මනුස්සයා 5ක් උස නම් 17ක් විතර ලොකු පරාසයක් අපිට ඕන මේක සටන් කරන්න එකතන ඉඳන්. ඉතින් ඒක නිසා අද අපිට මේකේ හරියට හරඹ ඔබට පෙන්න ගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අංගම් ශිල්පී ඊළඟට තියෙනවා මායාංගම් කොටස. ඒකෙන් කරන්නේ සතුරෙක්ව මුලා කරලා සතුරාට පහර දීමක් තමයි කරන්නේ. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රම දෙකම භාවිතා කරන අතරෙම අපි දන්නවා ආධ්‍යාත්මික පසුබිමක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒ හරහා අපි මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය සහ තවත් බොහෝ දේවල් තියෙනවා මායාංගම් තුල. ඒ ක්‍රම තුලින් තමයි සතුරව මෙල්ල කරගන්න භාවිතා කරේ. මීට අමතරව ඔබ හිත දැකලා අහලා තියෙන්නේ අංගම් ඉලංගම් මායාංගම් විතරයි අංගම් ශිල්පියෙක් දන්නේ කියලා. නෑ. අංගම් ශිල්පිය කෙනෙකු දේහ ලක්ෂණ විද්‍යාව දැනගෙන ඉන්න ඕන. තමන් ඉස්සරහට සතුරව අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කවුරු වගේ කෙනෙක්ද කියලා. ඒ නිසා දේහ ලක්ෂණ විද්‍යාව උගන්වනවා. වේදකම බගන චිකිත්සාව මේ හන්දි සම්බන්ධ වෙන ක්‍රමවේද. ඒ වගේම තමයි ඔබ අහලා ඇති මුද්‍රාවන් තියෙනවා. මේ අපි දන්නවා මේ පිළිරුව වල මුද්‍රා තියෙන්නේ ඔක්කොම මේ ලෙඩ සුවපත් කිරීමේ ක්‍රමවේද. ඒ වගේම අපේ සුධාරී අභ්‍යාස තියෙනවා. සුධාරී අභ්‍යාස කියලා කියන්නේ ඔබට මේ විශ්වය තුල දියවලා තියෙන ශක්තිය කපඩා කරගන්න දේවල්. ඉතින් මේ විදිහට මහා දැනුම් සම්භාරයක් එක තමයි මේ හෙල්ල සටන් කලාව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ තෙක් වැළලීලා අපි පරම්පරාවක් විදියට රැකගෙන ගිය මේ සටන් ශිල්පය එළියට දෙන්න මේ අද දවසේ ඔබට යම් මතපසු වීම අපේ සිද්ධ වුණා නම් මම සමාව අයිදිනවා. ඒකට හේතුව මගේ ඔක්කොම ඉන්නේ තාමත් පුහුණු වෙන ගමන්. සමහර ශිල්පධාරීන් තාම මාස 6ක්වත් නැහැ. තව පිරිසක් අවුරුදු 2ක් විතර ගිය කට්ටිය. ඒ විදිහට මේ එක එක මට්ටම් වල ඉන්න ශිල්පධාරීන් පිරිසක් තමයි මට ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔවුන්ගෙන් යම් යම් අතපසු වීම වෙන්න ඇති. ඒකට ඉරාගම සූර්යාංගම අඩුවේ සමාව දෙන්න කියලා කියන මේ වෙන අතපසු වීම සම්බන්ධ. හැබැයි අපි ඉදිරියේ දවසක මේ සටන් කලාව ශ්‍රාවණ උන්වහන්සේගෙන් පැවැතෙන පුලස් ඍෂිතුමාගෙන් දායාද වෙච්ච මේ අංගම් සටන් කලාව මේක ඌව වෙල්ලාස සටන් කලාවක්. අපේ සටන් ඉතිහාසයේ අපිට කියන විදියට දුදුගැමුණු කුමාරයයි තිස්ස කුමාරයයි සටන් කරන්නත් ගිරාගම තමයි සටන් පුහුණුනේ. ඉතින් ඒ ඉතිහාසයක් තියෙන අපි අපේ උත්සාහය ලංකාව තුල මේ දරන තලයේ තුල අපේ අංගම් සටන් ශිල්පය තව තවත් බොහෝ පිරිසකට දායාද කර දෙමින් මුර්ගයන් බිහි කිරීම නොව හොඳ මනුස්සයන් බිහි කරලා හොඳ ශක්තිමත් මිනිස්සු බිහි කරන්න අපි කාන්තාවන්ට වික්ෂූන් වහන්සේලාට සහ
පිරිත් පාර්ශ්වයට කොහොමද සටන් උගන්වනවා මේ කියන සියලු දෙනාට අපේ අංග සටන් ශිල්පය අපි කියලා දෙන කලායතනයක්. එහෙනම් අපිට සහයෝගය ලබා දුන්න සියලු දෙනාට බොහෝමත් ස්තුතිවන්ත වෙමි. මම නියදවනවා.